الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، سورہ تحریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے مراد جہنم، جہنم سے مراد ناکامی، آخرت کی ناکامی۔ کہ اے ایمان والو، تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی، ناکامی سے بچانے کی فکر کرو۔ فرمایا کہ وہ آگ کیسی ہوگی؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن وہ عام لکڑیاں نہیں ہوں گی، یہ انسان ہی اس کا ایندھن ہوں گے، پتھر اور انسان اس کا ایندھن ہوں گے، اس سے وہ جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بڑے سخت تند خو جو ہے فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کو جو بھی حکم دیا جائے وہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید کئی مقامات پر پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، دیکھنا پڑتا ہے قرآن کا مخاطب کون ہے۔ بعض مقامات پر سارے کے سارے انسان مخاطب ہوتے ہیں، اور جب سارے انسان مخاطب ہوتے ہیں تو مسلمان تو ان کے اندر شامل ہیں ہی، تو وہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا ہے، باقیوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بعض مقامات پر صرف کفار مخاطب ہوتے ہیں، اہل کتاب مخاطب ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ حکم مسلمانوں سے متعلق نہیں ہوتا۔ اور بعض مقامات پر صحابہ اس کے مخاطب ہوتے ہیں، بعض مقامات پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں۔ لیکن وہ مقامات خاص طور پہ جہاں پہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع کرتے ہیں، وہ تو بطور خاص ہمارے لیے ہوتے ہیں، بطور خاص۔ اس لیے ان احکام کے بارے میں انسان کو بہت سنجیدہ ہو جانا چاہیے کہ یہ خاص ہمارے لیے دی جا رہے ہیں، اللہ نے باقی انسانیت کو اس میں شامل نہیں کیا۔ مسلمانوں سے، خاص ایمان والوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ انسانوں کا عام طور سے انسانوں کا المیہ یہ ہے، انسان کو دوسرے کی برائیاں نظر آتی ہیں، اپنی نظر نہیں آتی۔ یعنی اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے انسان کی آنکھیں انسان کے چہرے پہ اس طرح لگائی ہیں، اپنے چہرے پہ بیٹھی مکھی بھی نظر نہیں آتی، اور دوسرے کے چہرے پہ ایک ذرہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنی برائیاں کیوں نظر نہیں آتی ہیں، اور اس کو کس طرح نظر آئیں۔ اپنی خامیاں، اپنے عیب، اپنے نقائص، سارے کے سارے انسان انفرادی طور پر، ہمارا معاشرہ خاص طور پر
इसी कोशिश में लगा हुआ है कि दूसरे ठीक हो जाए, अपने आप को समझता है कि मैं ठीक हूँ। ये गलत तसव्वुर है जिसकी वजह से मुआशरा ठीक नहीं होता। जब तक इंसान अपने आप पर तवज्जो नहीं देगा कि कम से कम मैं ठीक हो जाऊं, दूसरे ठीक हो या ना हो। सूरह माइदा में एक और जगह अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। अगर दूसरे हिदायत कबूल नहीं करते तुम्हारा इससे नुकसान नहीं है, लेकिन कम से कम अपने आप को बचाना तो तुम्हारे जिम्मे है। तुम अपने आप को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही बात इस आयत में इरशाद फरमाई गई और इसके साथ ही अहलो अयाल को भी शामिल किया गया। अहलो अयाल को क्यों शामिल किया गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मफ़हूम ये है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, कि तुम सारे के सारे जो है वो चरवाहे हो, निगरान हो, और तुम अपनी रैयत के बारे में, अपने भेड़ों के बारे में, अपने गले के बारे में, रेवड़ के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। हर शख्स को अल्लाह ने एक खास दायरा दिया है जिसके अंदर वो निगरान होता है। मर्द जो है अपने घर का निगरान है, मर्द के बाद बीवी जो है अपने घर की निगरान है, दोनों मिलकर अपने घर के निगरान है अपने बच्चों के, तो उनसे उनके बच्चों के बारे में सवाल होगा। इसी तरह जिसका दायरा जितना वसी है उतना ही उसके बारे में उससे सवाल किया जाए। कुल्लुकुम राइन, तुम सब के सारे जो हैं चरवाहे हो। जिसका चरवाहा निगरान होता है पूरी भेड़ों का, चाहे 100 हो, 200 हो, 400 हो, 5 हो, 10 जितनी भी हो, वो सब का जिम्मेदार है। उसकी जिम्मेदारी है कि उसको गंदगी में मुंह ना मारने दे। क्योंकि ऐसे होता है ना, भेड़ों की ये आदत है कि वो गंदगी में मुंह मारते हैं, बकरी आमतौर पर ऐसा नहीं करती। तो चरवाहे की ये कोशिश होती है कि वो अपनी छड़ी से उनको हटाए ताकि ये गंदगी ना खाएं। अच्छा, अगर कभी 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा वो हटाने की कोशिश करे और एक भेड़ जो अड़ी जाए कि नहीं मैंने तो खाना ही है, फिर चरवाहा क्या कहेगा? जा मर पे खा, मैनू की खा। लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये फ़र्क है भेड़ों के चरवाहे में और इंसान जिसको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है घर बार की। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता कि उसके बच्चे आग के अंदर जले। यानी हर इंसान अगर ये उसके बच्चे या उसके घर वाले या कोई अहलो अयाल में से खुदा ना खास्ता अल्लाह रहम फरमाए आग के अंदर जलने लगे, तो वो हर चीज़ कुर्बान करेगा, पहले उनको बचाए। बाकी सब चीज़ें सानवी हो जाएंगी, बाद में होंगी, पहले उसकी कोशिश होगी मैं किसी तरह इनको बचा लूँ। तो इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि देखो क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा सबसे पहले तुम्हारी अपनी ज़ात के बारे में, कि तुमने अपनी ज़ात के बारे में क्या कोशिश की, और उसके साथ साथ जिसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी, जो दायरा तुम्हारे जिम्मे था, उसके बारे में तुमसे पूछा जाए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, हमारा घर हमारा एक दायरा है, ये हम पर लाजिम है। अच्छा, हमसाए का घर हमारा दायरा नहीं है। उसके बच्चे अगर नमाज नहीं पढ़ते तो उनको सिर्फ प्यार से समझाना, तबलीग करना, बात पहुंचा देना हमारे जिम्मे है, हम पहुंचा दें, लेकिन उनको जबरदस्ती लाना हमारे जिम्मे नहीं। हमारे पूरे के पूरा मुआशरा इस बात पे अड़ा हुआ है कि दूसरे क्यों नहीं मानते। अपने आप को नहीं कहता मैं क्यों नहीं मानता, भी दूसरों को मनवाना हमारे जिम्मे ही नहीं, दूसरों तक बात को पहुंचा देना हमारे जिम्मे है, अपने आप को मनवाना जिम्मे है। ये आज ये कह रही या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, बचाओ, ये तुम्हारे जिम्मे है अपने आप को बचाना। लेकिन अपने के बारे में कोई इंसान मेहनत करने पे आमादा नहीं। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मैं देता हूँ इसकी। देखिए, जो हजरात ड्राइविंग जानते हैं वो मेरी इस बात को समझेंगे। ड्राइविंग के अंदर ड्राइविंग करते हुए कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो ड्राइवर को नजर नहीं आते। इन 2 साइड मिरर हैं, एक आपका बैक मिरर है और बाद में दूसरे कैमरे भी लगे होते हैं जो बैक, रियर व्यू और फ्रंट व्यू जो है वो शो करते हैं। अच्छा, इसके बावजूद ब्लाइंड स्पॉट्स हो रहे हैं, यानी आप जो साइड मिरर हैं उनके अंदर आप पूरी गाड़ी नहीं देख सकते। बाज़ औक़ात गाड़ी एक ऐसे एंगल पे आ जाती है कि आपको नजर नहीं आएगी और आप ये समझ रहे होंगे कि मैं अपनी दाएं और बाएं देख रहा हूं, लेकिन वो गाड़ी इस तरह आपकी गाड़ी के साथ होगी, ये थोड़ी आगे आ चुकी होगी, वो आपको नजर नहीं आएगी। 2 गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जब यहां पे आ जाएगी आपको नजर नहीं आएगी साइड मिरर से। मैंने ही जो आपका पिछला बैक मिरर है, गाड़ी बिल्कुल आपके साथ लग गई है या पीछे को बच्चा गुजर रहा है कि छोटा गुजर, वो आपको नजर नहीं आएगा।
बहुत सारे हादसात इसी तरह होते हैं कि पीछे एक बच्चा गुजर रहा है, आपको वो बैग जो मिरर उससे नजर नहीं आएगा, गाड़ी आपने बैग की वो नीचे आ गई। यही जो लेफ्ट व्यू है उसका भी यही हाल होता है। अच्छा, जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो ट्रक हैं, उनका एक फ्रंट जो होता है ना, वो भी होता है एक ब्लाइंड स्पॉट। ड्राइवर इतना ऊंचा बैठा होता है कि उसको अपनी गाड़ी के बिल्कुल सामने नजर नहीं आ रहा होता। हमारे वहां पे स्कूल में एक ऐसे हादसा हुआ, स्कूल का अपना यानी बच्चा उसी बस में जाता था, बस के आगे से गुजर रहा था, ड्राइवर ऊंचा बैठा था, बस चला दी, नीचे आ गया, खत्म हो गया बेचारा। तो ये ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो ड्राइविंग में नजर नहीं आते। इसी का इलाज किया गया है जो रियर जो कैमरा लगा के, फ्रंट कैमरे लगा के, और जो साइड मिरर है उनके अंदर भी छोटे मिरर आ गए हैं जो आपको ये ब्लाइंड स्पॉट दिखाते हैं। तो ये समझाना मकसद ये था कि जिस तरह ड्राइविंग में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो ड्राइवर को नजर नहीं आते, इसी तरह इंसान के भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। हर इंसान को अपने नकाइस नजर नहीं आते, यानी कुछ उसके नकाइस, कुछ उसकी खामियां ऐसी होती हैं जो खुद उसको नजर नहीं आती, हालांकि उसके अंदर मौजूद होती। जिस तरह ड्राइवर में साइड पे, पीछे, आगे पीछे वो सारी चीजें मौजूद होती हैं लेकिन उसको नजर नहीं आ रही होती। सिमिलरली जो ये शख्स है, हर बंदा जो है, इसके भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो उसको खुद नजर नहीं आएंगे, और वो बेचारा इसी गलत फहमी में होता है कि मेरे अंदर तो कोई नक्स नहीं है, क्योंकि हम दूसरों को नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, अब दूसरे अब उसको इसलिए नहीं बताते कि नाराज हो जाएगा, क्योंकि ऐसे होता ना, हमारे यहाँ ये आम रवाज है। हमारे यहाँ पे एक साथी आते थे नमाज पढ़ने, तो वो नमाज पढ़ते हुए झूलते थे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी आगे, कभी पीछे। अच्छा, मैंने हमदर्दी से ही चाहा कि चलो इनको बता देता हूँ कि शायद ब्लाइंड स्पॉट है, नजर नहीं आ रहा है, इनको समझ नहीं आती। मैंने प्यार से जाके उनको बता दिया, वो दोबारा मस्जिद में नजर नहीं आए, नाराज हो गए। हालांकि ये ब्लाइंड, उनको ये महसूस नहीं हो रहा था, वो अपनी तरफ से खुशू खुशू से नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन ये एक ब्लाइंड स्पॉट था जो उनको नजर आना चाहिए था, लेकिन नजर नहीं आ रहा। तो इंसानियत का ये अलमिया है कि वो अपने जो नकाइस है, अपनी जो खामियां हैं, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो इंसान को अपनी सोच से, अकल से नजर नहीं आती। अच्छा, इसका सबसे पहला इलाज तो ये है, अपनी शख्सियत के जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं ये कैसे नजर आएंगे, इसका सबसे पहला इलाज इंसान खुद गौर करे। सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है, खुद गौर करे कि दूसरे मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं, इसका मतलब है यकीनन मेरे अंदर कोई ऐसी बात है। अब देखिए सहाबा इसके बारे में अल्लाह अकबर किस कदर हसास थे। सैयदना हंज़ला रजी अल्लाह तआला, इनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है। एक खताब, बहुत बड़ा खताब है इनका, गसीलुल मलाइका, वो सहाबी जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये ओहद की जंग जारी थी और ये अपने घर में थे, नई नई शादी हुई थी, बीवी के पास गए थे। इसी दौरान इनके कान में आवाज पहुंची कि मुसलमानों को शिकस्त हो। अब इतने फिक्रमंद हुए, इतने परेशान हुए कि नहाना भूल गए। बीवी के पास गए थे ज़ाहिर, उसके बाद नहाना था, अब बगैर नहाए जंग के मैदान की तरफ दौड़ पड़े। बर्दाश्त नहीं कर सके कि मैं इतनी देर करूं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को शिकस्त हो रही है। इसी हालत के अंदर मैदान जंग में पहुंच गए और जंग में अंदर हिस्सा लिए शहीद हो गए। जब शहीद हुए सहाबा जब लाशें इकट्ठी कर रहे थे, जब इनके पास पहुंचे देखा इनके सर से पानी के कतरे टपक रहे। अल्लाह अकबर। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको गुस्ल की हाजत थी, गुस्ल किए बगैर ये बर्दाश्त नहीं कर सके। अब सहाबा इनको गुस्ल दे रहे, फरिश्ते इनको गुस्ल दे रहे हैं, अब फरिश्ते इनको गुस्ल दे रहे हैं, इसलिए इनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है। अब इतनी बड़ी शख्सियत सैयदना हंज़ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया, अब ये कहते हैं एक दिन अपने आप से कहते हैं कि हंज़ला तू तो मुनाफिक हो। अपना ब्लाइंड स्पॉट देख रहे हैं, अपनी कमी, अपना नक्स, अपनी खामी, कि हंज़ला तू तो मुनाफिक हो, अपने आप से कह रहे हैं। और कहते कहते चल पड़े मस्जिद नबवी की तरफ, और फिर ऊंची आवाज से कहते हंज़ला तो मुनाफिक हो, हंज़ला तो मुनाफिक हो गए। रास्ते में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मिले, कहने लगे हंज़ला क्या कह रहे हो। उसने कहा नहीं मैं तो मुनाफिक हो गया, मुझे लगता है मुनाफिक हो। तो क्या मसला क्या है? तो मसला ये है कि जब हम नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में होते हैं तो हमारी ईमान की हालत और होती है। हमें यूं लगता है कि जन्नत भी नजर आ रही है, जहन्नम भी नजर आ रही है, हमारा ईमान बड़ा हाई लेवल पे हो।
اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے فارغ ہو کر گھر آتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، تو ایمان کی وہ حالت نہیں رہتی. یعنی جو ایمان کا لیول حضور کی محفل میں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھر میں نہیں ہوتا. اس سے مجھے لگتا ہے یہ فرق پڑ گیا تو یہ منافقت ہے. ایک جگہ ایمان اور دوسری جگہ ایمان اور. حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے، مجھے بھی ایسے لگتا ہے. اب دیکھیں کس لیول کے لوگ. حضرت عمر ملے، تھوڑی دور آگے چلے، سیدنا عمر سے ملاقات ہو گئی. وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ تھا، ہم حضور کے پاس جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے، ایسے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا چلو پھر ہم سب جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. تو سارے اکٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. یہ ہے اپنی فکر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس سے تمہارا سابقہ پیش آنے والا. یہ اپنی فکر تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ اکبر. یعنی پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین شخصیات یہ صحابہ کی شخصیات. کائنات میں انبیاء کے بعد جو ہے سب سے بہترین جو انسان اس کائنات نے اس دھرتی نے دیکھے ہیں وہ اب صحابہ کی شخصیات. اور وہ حضور سے عرض کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ ایسا نہیں. اگر تمہاری حالت وہ ہو جائے جو میری محفل کے اندر ہوتی ہے، مستقل ہو جائے، تو فرشتے بازاروں میں، فرشتے تمہارے بستروں میں تم سے مسافے کرنے لگے، تمہیں فرشتے نظر آنے لگے. لیکن حضور نے فرمایا یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. یہ ایمان کے لیول اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے، یہ گاہے گاہے انسان کو نصیب ہوتی ہے. اس لیے تم پریشان نہ. یہ ہوتی پریشانی اپنے بارے میں کہ میں کہیں میرے اندر کوئی خامی تو نہیں، کوئی نقص تو نہیں. اگر کوئی انسان بتا دے تو انسان کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی عادت ہے، اب وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے طنز کر رہے ہیں. جب بھی بات کریں، اب ان کو یہ ایسی عادت پڑ گئی پچھلے 30-40 برس سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. اب بارہا ان کو بتایا بھی لیکن ان کو نظر نہیں آتا. وہ برائنڈ اسپاٹ ہے. ان کو بڑی دفعہ آگاہ کیا کہ آپ اپنی بات کی ٹون انداز بدلیں. دوسرے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ گویا آپ طنز کر رہے ہیں. ایک نوجوان تھا یہاں پہ ماشاءاللہ نماز پڑھنے آتا تھا. اس نے کبھی جذبات ہوتے اس نے داڑھی رکھ لی اور اس کے بعد پھر وہ جذبات ادھر ادھر ہوئے، داڑھی اس نے پھر ختم کر دی. یہ جوانی میں ہوتا رہتا ہے. ایسے انسان اصل میں اپنی جوانی کو بھول جاتا ہے. یہ بوڑھا ہوتا ہے نا پھر جوانوں پہ طنز کرتا ہے، اپنی جوانی کو بھولا ہوتا ہے. یہی حال بچپن کا ہوتا ہے. بچپن میں ساری حرکتیں کی ہوتی ہیں اور بچوں کو نصیحت کرتا اپنا بچپن بھول جاتا ہے. یہ ہم بھی ایسے کیا کرتے تھے. تو وہ وضو کر کے اوپر سے نیچے وہ نوجوان آ رہا تھا، تو اب یہ ان کو کہنے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب، تھوڑی داڑھی کمال ہی کر دیتا. طنز کی اس نے. اب وہ نوجوان دوبارہ مسجد میں نظر نہیں آیا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. اب اس کو اگر پیار سے، محبت سے، کسی اور طریقے سے کبھی پھر کسی موقع پر اس کو بتا دیتے تو یہ انداز اور ہوتا. اپنی طرف سے انہوں نے کہا جی میں نے کہا آپ نے کیا کیا کہ میں نے مذاق کیا. یہ مذاق میں طنز تھی، یہ مذاق نہیں تھا، یہ طنز تھی. اور طنز تو بہت بری چیز ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو اپنے نقائص سب سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے جو بلائنڈ اسپاٹس ہیں یہ سب سے پہلے تو انسان کو خود تلاش کرنے چاہیے. اچھا اگر خود تلاش نہ ہو سکیں تو پھر دوسروں کی مدد لینی چاہیے. اس میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے کہیے، اپنے بیوی بچوں سے کہیے. اور بچوں کی بات کو مائنڈ نہ کیجیے. بچے بعض اوقات بڑے کین آبزرور ہوتے ہیں. یہ آپ کو بڑا بہترین طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ ابا جان اور اماں جان آپ کے اندر کیا معاملہ ہے. ان کی بات پہ توجہ دیجیے اور کوشش کیجیے پھر وہ بات درست ہو جائے. اپنے دوستوں سے پوچھیے اور پھر دوستوں کا وہ حال نہ کیجیے کہ دوستی چھوڑ دیجیے. اگر وہ بتا دیں آپ کو نیک نیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کہ آپ کی اصلاح ہو جائے اور آپ آخرت کے مواقع سے بچ جائیں، ان کی بات کو شکر گزاری کے ساتھ قبول کیجیے. تو آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے بتا دیا، ہم آپ کے احسان مند ہیں. اور تیسرا جو آج کل کی دنیا میں یہ چل رہا ہے وہ اس کے لیے پھر یہ لائف کوچ ہوتے ہیں. اس کے لیے وہ ہائر کیے جاتے ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. اس طرح کے جو لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، جو واقعتاً آپ کی پوری اسیسمنٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے. تو یہ میں عرض کرنے کی یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس آیت کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے دائرے میں جو اس کا دائرہ، پہلے تو اپنے دائرے کا تعین کرے کہ ہمارا دائرہ ہے کیا. اگر آپ باپ ہیں، اگر آپ ماں ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، آپ کہیں پہ حاکم ہیں، کہیں پہ ذمہ دار ہیں، کہیں پہ افسر ہیں، تو اسی لحاظ سے تعین ہوگا آپ کے دائرے کا.
जहां जहां अल्लाह ने आपको अथॉरिटी दी है, किसी भी दर्जे की कोई भी अथॉरिटी दी है, उस अथॉरिटी के तहत जो जो भी इंसान आते हैं उनकी जिम्मेदारी अब आप पर बन गई। अब आप उनके चरवाहे बन गए, राई बन गए आप उनके। अब आप उनके बारे में, क़यामत के बारे में आपको जवाबदेही करना पड़ेगी। जहां आपकी उनकी दूसरी चीजें देखते हैं, दीगर जिम्मेदारियां देखते हैं, वहां दीनी जिम्मेदारियां देखना भी आपकी जिम्मेदारी। उनको समझाना, उनको बताना, उनको नमाज की तरफ राग़िब करना, और उनके जो बाकी जो मामलात हैं, उनके किरदार की जो खामियां हैं, उनको आसान तरीके से दूर करने की कोशिश कर। डंडा मारने से नहीं, डंडा मारने से कभी खामी दूर नहीं होती। अंधेरे को डंडा मारे तो अंधेरा दूर हो जाएगा, अंधेरा दूर नहीं। अंधेरे को दूर करने का मुनासिब हल यह है कि वहां पे एक शमा जला दी जाए, रोशनी जला दे, अंधेरा खुद ही भाग जाएगा। डंडे मारने से कभी अंधेरा नहीं जाएगा, बल्कि और बढ़ता जाएगा और मसले बढ़ जाएंगे। उसका आसान हल यह है कि वहां पर एक शमा, चाहे छोटा सा चिराग हो, चाहे छोटी सी लालटेन हो, छोटी सी मोमबत्ती हो, जला दी जाए, अंधेरा दूर चला जाए। तो बुराई का इलाज नेकी होता है, बुराई का इलाज बुराई नहीं होता। बुराई का इलाज है कि नेकी कीजिए, उस नेकी की बरकत से अल्लाह उस बुराई को इंशाअल्लाह दूर फरमा दे। तो आज की दरख्वास्त मेरी और आपकी मेरी इस्तिदा यही है, यही मिन्नत समाजत है कि खुदा के लिए कभी कभी तन्हाई में बैठकर कोशिश किया करें कि आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट्स नजर आए। तो ये नजर नहीं आएंगे, आम तौर पर ऐसे होता है, तो फिर आप अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की, अहबाब की, घर वालों की मदद लीजिए, अपने इर्द गिर्द और सब लोगों की बातों को सुनने की कोशिश कीजिए कि आपके बारे में क्या कहते हैं। उनमें से कम 90% सही होंगी, उन पे गौर किया करें कि लोग ऐसे क्यों कहते हैं, इसका मतलब मेरे अंदर ये मसला है और मुझे ये मसला दूर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मसला आखिरत में मेरे गले पड़ जाए, वबाल पड़ जाए, क्योंकि वो मसला ऐसा भी हो सकता है कि दूसरों की आप तज़हीक करते हो, दूसरों पे तनज़ करते हो, दूसरों के दिल आज़ारी करते हो, और किसी एक मुसलमान के दिल आज़ारी करना इतना बड़ा गुनाह है जिस तरह के काबा को गिरा देना। अल्लाह अकबर, मैं खुद से नहीं कह रहा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ कर रहा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि ए काबा तू कितना मुअज़्ज़म है, कितना मोहतरम है, कितना अजीज है, लेकिन एक चीज तुझसे भी ज्यादा मुअज़्ज़म है, तुझसे भी ज्यादा मोहतरम है, तुझसे भी ज्यादा अजीज है। कहते मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ और हमने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या चीज है जो आप इरशाद फरमा रहे थे? तो आपने फरमाया एक मुसलमान की जान, माल, इज्जत, आबरू, ये काबा से भी अफजल। एक मुसलमान की जान, उसका माल, उसकी इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना और उसको बर्बाद न करना, उसको खराब न करना, फरमाया ये काबा से भी ज्यादा अफजल है। गोया तुम काबा को उसको गिराओगे, गोया तुम काबा को गिरा दोगे। अल्लाह पाक हमें इसकी समझ नसीब फरमाए, सुन्नत अदा फरमाए।